قرآن حکیم میں سب سے زیادہ ذکر ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے. جب یہ مدین سے واپس آ رہے تھے اپنی بیوی کے ساتھ تو ایک طوا نامی جنگل میں انہوں نے پڑاؤ کیا اور سخت سردیاں تھیں، تو اپنی بیوی سے کہا کہ تم یہاں پہ رکو، میں کوئی آگ کا انگارہ لے کے آتا ہوں تاکہ ہم بھی آگ جلا کے یہاں پہ آگ تاپ سکیں. پرانے زمانے میں تو ظاہر ہے اس طرح ماچس وغیرہ تو نہیں ہوتی تھی اور پتھروں کے ساتھ آگ جلانا ایک مشکل کام تھا. سب سے آسان ذریعہ یہ تھا کہ جہاں پہ آگ جل رہی ہو تو وہاں سے آگ کا کچھ حصہ لیا جائے. آج بھی گاؤں ایریا کے اندر لوگ آگ سلگانے کے لیے آپ دیکھیں تو وہ دوسروں سے مانگ کے لے آتے ہیں، کم از کم حکا سلگانے کے لیے تو لے ہی آتے ہیں، کوئلے لے آتے ہیں. تو انہوں نے دور سے ایک درخت میں سے آگ نکلتی ہوئی دیکھی، جو سورہ قصص میں اور سورہ اعراف اور باقی صورتوں میں ڈیٹیل آتی ہے. وہ آگ نہیں تھی، وہ آگ معلوم ہو رہی تھی. تو جب وہ اس کے قریب گئے تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کلام کیا اس طوا کی مقدس وادی میں. اذهب الى فرعون، جاؤ فرعون کی طرف، انہ طغی، وہ بہت سرکش بن چکا ہے. یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عمر مبارک اس وقت 40 سال تھی. پیدائشی طور پہ تو پیغمبر تھے لیکن رسالت کے لیے مبعوث اس وقت ہوئے. فقل هل لك الى ان تزکا، پس جا کے فرعون سے پوچھنا کیا تیری خواہش ہے کہ تو پاک ہو جائے. وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ، اور کیا تو چاہتا ہے کہ میں تیری رہبری کروں، تیری ہدایت کروں تیرے رب کی طرف. تو سرکش ہو چکا ہے. تو میرے ریپریزنٹیٹو بن کے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم میرے ریپریزنٹیٹو نمائندہ بن کے فرعون کے پاس جاؤ اور اسے کہو کہ اگر تمہیں کوئی خوف ہے تو میں تمہیں ہدایت کا راستہ دکھاؤں، تم کس گمراہی کے اندر پڑے ہو. فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَى، پس انہوں نے جا کر ان کو بڑی نشانیاں دکھائی. 2 بڑی نشانیاں سورہ اعراف میں آئی ہیں جو بڑی نشانیاں تھیں 2. ایک تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ میں جو عصا تھا وہ پھینکتے تھے وہ اژدہا بن جاتا تھا. پلانٹ کنگڈم اینیمل کنگڈم میں بدل رہا ہے. انبلیویبل چیز ہے یہ، سائنٹیفکلی امپاسبل ہے، یہ معجزہ ہی ہو سکتا ہے، عقل کو عاجز کرنے والی چیز. اور دوسرا وہ اپنا ہاتھ اپنی بغل میں یوں داخل کرتے تھے، یوں نکالتے تھے تو گویا وہ سورج کی طرح روشن ہو جاتا تھا، حد نگاہ تک روشنی. کبھی کوئی انسان کر کے تو نہیں دکھا سکتا. تو یہ 2 بڑے معجزات تھے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نشانی کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے دیے کہ اس کی بنیاد پہ وہ کلیم کریں کہ میں اللہ کا ریپریزنٹیٹو ہوں. تو اس نے تو ظاہر ہے اس کی تو مت ماری ہوئی تھی، اس کی چودراہٹ سٹیک پہ لگی ہوئی تھی. اس نے بھی سمجھا کہ شاید یہ کوئی جادوگر ہے، اور پھر آپ کو پتہ ہے اس نے جادوگروں کو اکٹھا کیا اور ایک دن مقرر کیا. انہوں نے اپنی رسیاں پھینکی، وہ لوگوں کو سانپ نظر آئیں حالانکہ سانپ نہیں تھی. پھر موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے وحی کی، انہوں نے اپنا عصا پھینکا، وہ ساری رسیوں کو جو ہے رسیاں تھیں لیکن لوگوں کو سانپ نظر آ رہی تھی، نظر کے دھوکے کی وجہ سے نگل گئی. تو جادوگر تو فوراً ہی مان لیا، ان کو پتہ چل گیا کہ یہ جادوگر نہیں ہے. اور جس نے جادوگر ہائر کیے ہوئے تھے اس نے بجائے بات قبول کرنے کے اس نے نیا لیم ایکسکیوز ڈیوائز کر لیا. اس نے کہا کہ یہ موسیٰ لگتا ہے تمہارا ہی بڑا ہے، تمہیں بھی اس نے ہی سکھایا ہوا ہے. دیکھیں کیا کدھر کی بات کدھر لگا دی. جب بات نہ ماننی ہو دل بے ایمان تے اجتا ٹین، جب بات نہ ماننی ہو تو آپ جھوٹے بہانے بے شمار گھڑ لیں گے. فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَى، پس موسیٰ علیہ السلام نے جا کر بڑی بڑی نشانیاں ان کو دکھائیں فرعونیوں کو. فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ، لیکن اس نے جھٹلایا اور نافرمانی کی روش اختیار کر لی. ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَىٰ، پھر وہ روگرداں ہو کر فتنہ انگیزی میں کوشاں ہو گیا. بجائے بات ماننے کے الٹا موسیٰ علیہ السلام کے قتل کے فتوے جاری کرنے شروع کر دیے. فحشر فنادا، پھر اس نے ساری اپنی جو سلطنت کے لوگ تھے ان کو جمع کیا. فقال انا ربکم الاعلی، اور کہنے لگا میں ہوں سب سے بڑا تمہارا رب. نعوذ باللہ من ذلک. اچھا یہ جو وہ رب کا دعویٰ کرتا تھا نا، وہ کریٹر آف یونیورس ہونے کا دعویٰ نہیں کر رہا تھا. سب کو پتا تھا فرعون پیدا ہوا ہے، فرعون تو ایک ٹائٹل ہے. مصر کے بادشاہ فرعون کہلاتے تھے، روم کے بادشاہ کیسر کہلاتے تھے، اور
पर्शियन एम्पायर के बादशाह जो थे किसरा कहलाते थे, हबशा के जो हुक्मरान थे वो नजाशी कहलाते थे। ये टाइटल्स थे, फिरौन 1, फिरौन 2, फिरौन 3, इस तरह नस्ल दर नस्ल। जाहिर है सबको पता था ये पैदा हुआ है, ये क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स तो नहीं है। वो रब होने का दावा क्या करता था कि मैं हुक्मरान हूं, सियासी हुकूमत और सियासी रब होना वो क्लेम करता था कि सारा इख्तियार मेरे पास। जिस तरह आज भी आप देखें ना, कोई हुक्मरान बनता है तो उसकी आप अकड़ देखें किस लेवल पे है, मैं ये कर दूंगा, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। बस वो रब नहीं कह रहे होते, बाकी सब कुछ कर रहे होते। और अपना हाल ये होता है वो अपने आप को पेश करने के लिए तैयार नहीं होते, बाकियों के लिए कह रहे होते हैं कि मैं इसको ऐसे कर दूंगा, इसको ऐसे कर दूंगा। तो उसने कहा मैं हूं तुम्हारा रब, नाऊज़ बिल्लाह। और सूरह अज़्ज़ुख़्रुफ़ में डिटेल मिलती है कि वो फिर कहता है कि देखो ये जितना नहरी निज़ाम है मिस्र का, जो दुनिया की ज़रख़ेज़ तरीन सरजमीन थी उस वक्त भी और आज भी, इसीलिए तो मिस्र फिर तमद्दुन में बहुत ऊपर चला गया था ना। तो ये देखो सारी नहरें मेरे हुक्म के नीचे बहती हैं, सब जगह मेरी हुकूमत है, तो रब तो मैं हूं। क्या मेरी इताअत इख्तियार करोगे या इस शख्स की कि जो बात करने में भी लुकनत है जिसकी जुबान में? बोले आउज़ु बिल्लाहि ताला। फिर अल्लाह तो अल्लाह है ना जी। अल्लाह वो है कि जो एक ऐसे शख्स को जिसकी जुबान में भी लुकनत है, उससे 300 साल की फिरौनियों की हुकूमत उल्टवा देता है, नहत्ता शख्स सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम, क्योंकि पीछे अल्लाह है ना। फ़अख़ज़हुल्लाहु नकालल आखिरति वल ऊला। अल्लाह फरमाता है आखिर मुब्तला कर दिया उसे अल्लाह ने आखिरत और दुनिया के दोहरे अजाब में। अजाब क्या आया? समुद्र में गर्क कर दिया गया, अपनी कौम के समेत बनी इसराइल को अल्लाह ताला ने नजात दे दी। इन्न फ़ी ज़ालिका लइब्रतन लिमन यख्शा। बेशक इस वाक़े में इबरत है उसके लिए जो अल्लाह से डरता है। हाय 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 हाय, ये बड़ी कांटे की बात है। वो जो हुदल्लिल मुत्तकीन आप पूछ रहे थे उसकी तशरीह आई है। अल्लाह फरमाता है कुरान से उसने इबरत पकड़नी है जो डर जाए। स्टार्ट में भी आया हुदल्लिल मुत्तकीन। कुरान हदायत तो सबके लिए, हुदल्लिन नास आया कुरान में, हदायत तो हर इंसान के लिए है, लेकिन वो इंसान हदायत हासिल करेगा जो हुदल्लिल मुत्तकीन होगा। और हुदल्लिल मुत्तकीन का मतलब क्या? डर जाने वाला, जिसने जिंदगी में एक दफा भी सीरियसली ये चीज सोची कि मुझे मेरी मर्जी के बगैर जिसने पैदा किया वो मेरे साथ कुछ भी कर सकता है, मुझे मरने से पहले पहले उसे राजी करना है, उसके दिल में डर पैदा होगा ना। इंसान की जिंदगी में सबसे बड़ा डर यही है कि मैं किधर से आया हूं, मुझे किसने पैदा किया है, मेरा ओरिजिन क्या है, मेरे साथ आखिर में क्या होना है। इसी पर्पस ऑफ लाइफ को जो लोग तलाश करते हैं वो गॉड तक पहुंच जाते हैं। उन्हीं के लिए कहा गया हुदल्लिल मुत्तकीन। कुरान में हिदायत है डर जाने वालों के लिए, जो एक दफा सीरियसली सोच लें कि यार हमें किसी ने पैदा किया है, हम अपनी मर्जी से पैदा नहीं हुए, और जिसने पैदा किया वो हमारे साथ कुछ भी कर ले हमें कोई बचा नहीं सकता, तो हम क्यों ना उसकी इताअत इख्तियार कर लें। और यहां पे भी आया अल्लाह फरमाता है कुरान में इबरत और हिदायत उसके लिए लिमन यख्शा, जो डर जाए। जो ना डरे उसके लिए कुरान में कोई हिदायत नहीं है। फज़क्किर बिल कुरान मन यखाफु वईद। ऐ नबी कुरान से उसे डर सुनाइए जो अल्लाह की धमकी से डरता है। अच्छा, अल्लाह भी कह रहा है कि जो डरता नहीं है ना उसे हिदायत को नहीं मिलनी। इसका मतलब है कुरान ने आपको कान से पकड़ के हिदायत नहीं देनी है, कुरान ने सिर्फ दावत देनी है। अगर आप हिदायत कबूल करने के लिए तैयार नहीं है तो दुनिया के सारे पैगंबर मिलके, दुनिया की सारी किताबें लामी मिलके आपको हिदायत नहीं दे सकती। देख लो आप कितने ताकतवर हैं। अगर आप गुमराही पे उतर आए, सारे पैगंबर मिलके आपको हिदायत नहीं दे सकते, सारी किताबें मिलके नहीं दे सकते। अल्लाह तो वैसे ही नहीं देगा। क्यों? इसलिए कि हिदायत इस कायनात की सबसे कीमती चीज है। जो कीमती चीज की कदर ना करे उसको अल्लाह हिदायत नहीं देता, और जो कदर कर ले वो चाहे बिलाल हबशी हो उसको हिदायत मिल जाएगी, और उसके आका को उमैया इब्न खलफ को नहीं मिलेगी। और जो हिदायत का तलबगार हो, चाहे वो एक गुलाम ज़ादा अम्मार इब्न यासिर ही क्यों ना हो,
اس کو ہدایت مل جائے گی، لیکن اس کے آقا ابو جہل کو، جسے ابو